Greetings to all. Welcome to the Vishal's LLB channel. In this video, it is discussed about the classification of legal heirs under the Hindu Succession Act 1956. Coming to the brief introduction of Hindu Succession Act 1956, it is an act relating to the succession and inheritance of the property. This act lays down a comprehensive and uniform system which incorporates both succession and inheritance. And this act also deals with intestate and testamentary succession. So this act combines all the aspects of Hindu succession and brings them into its ambit. And coming to the applicability of this act, according to section 2 of this act, the act is applicable to any person who is Hindu by religion or any of its forms or developments, including a Veerashaiva, Lingayat or Arya Samaj follower, and any person who is a Buddhist, Sikh or Jain by religion, and any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi, Jew, unless it is proved that such person would not be governed by Hindu law or custom. And this act shall also extend to the whole of India. However, section 2 shall not apply to any scheduled tribes covered under the meaning of Article 366 of the Constitution unless otherwise directed by the central government by a notification in the official gazette. హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ 1956 అనేది ప్రాపర్టీ యొక్క సక్సెషన్కిను ఇన్హెరిటెన్స్కి రిలేట్ అయి ఉన్న యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ అనేది బోత్ సక్సెషన్ని అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని రెండింటినీ డీల్ చేస్తుంది. అలాగే టెస్టమెంటరీ సక్సెషన్ని, ఇంటర్స్టేట్ సక్సెషన్ని కూడా డీల్ చేస్తుంది. The difference between the succession and inheritance means inheritance is a general word and it means who derives the interest in the property, but succession is that who is the next successor of the predecessor or the person who dies. అంటే ఏంటి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్కి సక్సెసర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి గనక చనిపోతే ఏ ఈజ్ ద సక్సెసర్ అంటే సి ప్రాపర్టీ ఏకి వస్తుంది. అలాగే ఏ కనుక చనిపోతే బి ఈజ్ ద సక్సెసర్. ఒకవేళ సి కనుక చనిపోతే బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద ఇన్హెరిటర్స్ బట్ బి ఈజ్ నాట్ ద సక్సెసర్. అంటే ఏ బి ఇద్దరిని కలిపి ఇన్హెరిటర్స్ అంటారు, కానీ బిని మాత్రం సక్సెసర్ అనరు, ఏని మాత్రమే సక్సెసర్ అంటారు. అండ్ కమింగ్ టు ద అప్లికబిలిటీ, ఈ యాక్ట్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అంటే సెక్షన్ 2 ప్రకారం ఎవరైతే హిందూ అయి ఉంటారో ఆ పర్సన్కి, అంటే వాళ్ళల్లో వీరశైవ ఉండొచ్చు, లింగాయత్ కావచ్చు, ఆర్య సమాజ్ ఫాలోవర్ కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ అప్లై అవుతుంది. అలాగే బుద్ధిస్ట్కి, సిక్, జైన్ బై రిలీజన్ వీళ్ళకి అప్లై అవుతుంది. అలాగే ఎవరైతే ముస్లిం కాదో, క్రిస్టియన్ కారో, పార్సీ కారో, జ్యూ కారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. అలాగే ఈ యాక్ట్ అనేది హోల్ ఇండియాకి అప్లై అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, దిస్ సెక్షన్ 2 షల్ నాట్ అప్లై టు ఎనీ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కవర్డ్ అండర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 366 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే అంటే అఫీషియల్ గెజెట్లో కనుక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేస్తే తప్ప 366 ఆర్టికల్ కింద షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఏవైతే కవర్ అయ్యి ఉంటాయో వాటికి ఈ యాక్ట్ అనేది అప్లై కాదు. ఇన్ దిస్ స్లైడ్ వీ కెన్ సీ ద టైప్స్ ఆఫ్ సక్సెషన్స్: టెస్టమెంటరీ సక్సెషన్ అండ్ ఇంటర్స్టేట్ సక్సెషన్. వెన్ ద సక్సెషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై ఏ టెస్టమెంట్ ఆర్ విల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ testamentary succession. Under Hindu law, a Hindu male or female can make the will for the property, including that of a share in the undivided Mitakshara co-partnership property in favor of anyone. And this will should be valid and legally enforceable. And coming to the interstate succession, interstate has already been defined and that means someone who dies leaving behind no will or testament.
When such a situation happens, then the property will be distributed among the legal heirs by following the laws of inheritance. Here we can see the classification of heirs. Heirs are classified into 4 categories: class 1 heirs, class 2 heirs, class 3 heirs. Those are called class 3 heirs are called as agnates, and class 4 heirs are called as cognates. Agnate means, according to section 3(1)(a), it defines a person is said to be an agnate of another if the two are related by blood or adoption wholly through males. And coming to the definition of cognate, section 3(1)(c) defines a person to be a cognate of another if such person is related to the other by blood or through adoption but not wholly through males. సో ఆగ్నెట్స్ అంటే ఎవరు అంటే సెక్షన్ 3(1)(a) ప్రకారం ఎవరైతే త్రూ మేల్స్ ద్వారా అంటే మగవాళ్ళ ద్వారా బై బ్లడ్ రిలేషన్ వల్ల కావచ్చు, అడాప్షన్ ద్వారా కావచ్చు, ఎవరైతే రిలేట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళని ఆగ్నెట్స్ అంటారు. కాగ్నెట్స్ అంటే ఏంటంటే సెక్షన్ 3(1)(c) ప్రకారం ఎవరైతే కేవలం మేల్ పర్సన్స్ ద్వారా కాకుండా అంటే మగవాళ్ళ ద్వారా కాకుండా బ్లడ్ రిలేషన్ వల్ల కావచ్చు, అడాప్షన్ వల్ల కావచ్చు, ఎవరైతే రిలేట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళని కాగ్నేట్ అంటారు. ఇన్ ది స్లైడ్ వీ కెన్ సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ 1 heirs. దే ఆర్ సన్స్, డాటర్స్, విడోస్, మదర్స్, సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్, విడోస్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్, సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్, విడోస్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్, daughter of a predeceased son, daughter of a predeceased daughter, daughter of a predeceased son of predeceased son, son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of a predeceased daughter, son of a predeceased daughter, son of a predeceased daughter of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of a predeceased son, and daughter of a predeceased son of a predeceased daughter. సో క్లాస్ 1 heirs అంటే ఎవరు అంటే ఒక పర్సన్ కనుక చనిపోయి ఆ పర్సన్కి కనుక సన్స్ ఉంటే అంటే కొడుకులు ఉంటే వాళ్ళు క్లాస్ 1 heirs. చనిపోయిన పర్సన్కి కూతుర్లు కనుక ఉంటే వాళ్ళు క్లాస్ 1 heirs. చనిపోయిన పర్సన్ యొక్క భార్య, చనిపోయిన పర్సన్ యొక్క మదరు, అలాగే చనిపోయిన పర్సన్కి ఒక సన్ ఉండి ఒక కొడుకు ఉండి ఆ కొడుకు కూడా చనిపోయి ఆ చనిపోయిన కొడుక్కి కనుక ఒక కొడుకు ఉంటే అతను క్లాస్ 1 heir అవుతారు. అలాగే విడోస్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, ఆ చనిపోయిన పర్సన్కి ఒక కొడుకున్నాడు, ఆ కొడుకు కూడా చనిపోయాడు, ఆ చనిపోయిన కొడుకు యొక్క భార్యని విడోస్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటాం. అలాగే సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, ఆ చనిపోయిన పర్సన్కి ఒక కొడుకున్నాడు, ఆ కొడుకు చనిపోయాడు, ఆ చనిపోయిన కొడుక్కి ఇంకో కొడుకున్నాడు, ఆ కొడుకు చనిపోయి అతనికి ఒక కొడుకు ఉంటే అతన్ని సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటాం. అలాగే విడోస్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, ఆ చనిపోయిన పర్సన్కి ఒక కొడుకున్నాడు, ఆ కొడుకు చనిపోయాడు, ఆ కొడుక్కి ఇంకొక కొడుకున్నాడు, అతను చనిపోయాడు, ఆ చనిపోయిన కొడుకు యొక్క భార్యని విడోస్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటాం. అలాగే డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటే ఎవరంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ చనిపోయాడు, ఆ పర్సన్కి ఒక కొడుకున్నాడు, ఆ కొడుక్కి కనుక ఒక కూతురు ఉంటే ఆమెని డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటాం. అలాగే డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ డాటర్ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, అతనికి ఒక కూతురు ఉంది, ఆ కూతురు కూడా చనిపోయి ఆమెకి ఇంకొక కూతురు ఉంటే ఆమెని డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ డాటర్ అంటాం. డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, అతనికి ఒక కొడుకున్నాడు, అతను చనిపోయాడు, ఆ చనిపోయిన అతనికి ఇంకొక కొడుకున్నాడు, ఆ కొడుకు చనిపోయాడు, ఆ కొడుక్కి కనుక ఒక కూతురు ఉంటే ఆమెని డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ సన్ అంట. అలాగే సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీడిసీజ్డ్ డాటర్
అంటే ఎవరు అంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ చనిపోయాడు, ఆయనకు ఒక కూతురు ఉంది, ఆ కూతురు కూడా చనిపోయింది. ఆ కూతురికి కనుక ఒక కొడుకు ఉన్నట్లయితే అతన్ని సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంటాం. అలాగే డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్కి ఒక డాటర్ ఉంది, ఒక కూతురు ఉంటే ఆమె చనిపోయి, ఆమెకు ఒక కూతురు ఉండి ఆమె చనిపోయి ఆమెకి ఇంకొక కూతురు ఉంటే ఆమెని డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంట. అలాగే సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంటే చనిపోయిన పర్సన్కి ఒక కూతురు ఉండి ఆ కూతురు కూడా చనిపోయి ఆ చనిపోయిన కూతురికి కనుక ఒక సన్ ఉన్నట్లయితే అతన్ని సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంట. అలాగే సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, అతనికి ఒక కూతురు ఉంది, ఆమె చనిపోయింది, ఆవిడికి ఇంకొక కూతురు ఉండి ఆవిడ చనిపోయి ఆవిడకి ఒక సన్ కనుక ఉంటే అతన్ని సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంట. వీళ్ళు కూడా క్లాస్ 1 హెయిర్స్లోకి వస్తారు. అండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ సన్ అంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్కి ఒక కూతురు ఉంది, ఆమె చనిపోయింది, ఆమెకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు, ఆ కొడుకు కూడా చనిపోయి అతనికి కనుక ఒక డాటర్ ఉన్నట్లయితే ఆమెని డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ సన్ అంట. అలాగే డాటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ డిసీజ్డ్ డాటర్ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, అతనికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు, ఆ కొడుకు కూడా చనిపోయి ఆ చనిపోయిన అతనికి ఒక కూతురు ఉండి ఆ కూతురు కూడా చనిపోయి ఆవిడకి కనుక ఒక డాటర్ ఉంటే ఆవిడ కూడాను క్లాస్ 1 హెయిర్లోకి వస్తుంది. సో ఆల్ ద class 1 hairs will inherit simultaneously, and even if any one of them is present, then the property will not go to the class 2 hairs. All class 1 hairs have absolute rights in the property, and the share of class 1 hair is separate, and no person can claim a right by birth in this inherited property. A class 1 hair cannot be divested of his or her property even by remarriage or conversion, etc. Until the Hindu Succession Amendment Act 2005, the class 1 hairs consisted of 12 hairs, 8 of which were females and 4 were males. But after 2005, 4 new hairs were added, of which 11 are female and 5 are male. సో హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 రాకముందు వరకు కూడాను క్లాస్ 1 హెయిర్స్లో 12 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళల్లో 8 ఆఫ్ విచ్ వర్ ఫీమేల్స్, వాళ్ళలో 8 మంది ఫీమేల్స్ ఉండేవాళ్ళు, 4 మెంబర్స్ మేల్ ఉండేవాళ్ళు. కానీ 2005 తర్వాత అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తర్వాత 4 న్యూ హెయిర్స్ లిస్ట్లో యాడ్ చేయబడ్డారు. ఇప్పుడు ఆ మొత్తం లిస్ట్లో 11 మెంబర్స్ ఫీమేల్స్ ఉంటే మిగతా 5 మెంబర్స్ మేల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. Here we can see the list of class 2 hairs. They are father, son's daughter's son, son's daughter's daughter, brother, sister, daughter's son's son, daughter's son's daughter, daughter's daughter's son, daughter's daughter's daughter, and brother's son, sister's son, brother's daughter, sister's daughter. Next, father's father, father's mother. Next one is father's widow, brother's widow, father's brother, father's sister, mother's father, mother's mother, mother's brother, mother's sister. All these are class 2 hairs. So if no one from class 1 hairs takes the property, then class 2 hairs fall in the line to get the property. Here is the list of class 3 hairs. This consists of the agnates of the deceased. Class 3 hairs only inherit the property when none from the earlier classes gets the property. An agnate is a person who is related to the intestate only through male relatives. An agnate can be a male or a female. క్లాస్ 1 హెయిర్స్ క్లాస్ 2 హెయిర్స్ కనుక లేనప్పుడు ప్రాపర్టీ అనేది క్లాస్ 3 హెయిర్స్కి వస్తుంది. వాళ్ళని యాగ్నెట్స్ అంటారు. యాగ్నెట్స్ అంటే ఎవరు అంటే త్రూ మేల్ ద్వారా ఎవరైతే బ్లడ్ రిలేటెడ్గా కానీ అడాప్షన్ వల్ల కానీ రిలేట్ అయ్యి ఉంటారో ఓన్లీ త్రూ మేల్ ద్వారా
వాళ్ళని యాగ్నెట్స్ అంటాం. అయితే యాగ్నెట్స్ అనేవాళ్ళు మేల్ కావచ్చు, ఫీమేల్ కావచ్చు. And coming to the class 4 hairs, a cognate, that means class 4, is someone who was related to the intestate through mixed relatives in terms of sex. For example, an intestate's paternal aunt's son is his cognate, but his paternal uncle's daughter will be an agnate. Therefore, to sum up, it can be said that the property of the Hindu male devolves in the following manner. First, to the class 1 hairs. Second, if there exists no hair of class 1, then it goes to the class 2 hairs. Third, if none from the class 1 or class 2 exists, then it goes to the agnates. Fourth, if no one from the earlier 3 classes, that means class 1, class 2 and class 3 exists, then it goes to the cognates, that means class 4 hairs. So finally, it can be said that there are 4 classes of hairs to which the property devolves in case if a Hindu dies without writing a will, then the property devolves through these classes. If no one from the earlier class is present, then it devolves to the next class and so on.